जिथों तक आवाज़ जाती है, जिन्हें गुरमुख प्यारियां ने जल पानी छक लिया, गुरु के पंडाल विच पहुंचीए ताकि साहिब जी की पावन बाणी कीर्तन गुरमत विचारा श्रवण करदियां होया जो अल्फाज उस पाक पवित्र रूह तो सुनते सां, अज वो अल्फाज अपनी रूह दे नाल सांझ पाउण दा यतन करिए। दुआरा फिर सारी संगत नूं बेनती है, भाई पंडाल विच पहुंचो, जिथे आप रब वर्गियां संगतां तशरीफ लैके आ रहे हो। हुणे ही आप जी नूं भाई साहब हरजिंदर सिंह जी कीर्तन सरवण करवा रहे सन। स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण सत्कारयोग संत बाबा इकबाल सिंह जी तुगल वाले एक शब्द द्वारा हाजरी लवाउणगे। उन्हां तो उपरंत डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तो भाई साहब गगनदीप सिंह जी पहुंचे हुए ने। वो आप जी नूं अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण मन अते दिमाग की सम्मिलित अवस्था विच मन बुद्ध चित अहंकार जिसनों चतुष्टे अंतःकरण क्या करते सन, और महापुरखों की कथा के उपकारक अल्फाज एक दी व्याख्या लई, चाहे वो दार्शनिक शास्त्रक होण, चाहे वो साडे जीवन के साधन नाल संबंधित होण, उन्हां दी वरतों करन वास्ते शब्द कीर्तन अते कथा इन्हां दोनों माध्यम नूं विशेष करके वरतदे सन। उन्हां दी याद अंदर क्योंकि आप रब रंगियां रूहां जिन्ने भी गुरमुख प्यारे बैठे हो, एक दू एक चढ़ांदिया कौन जाने मेरा नाव जियो। मान्यवर शख्सियतां गुरु साहिब जी की हजूरी अंदर सुभायमान हन। हुणे ही आप जी कीर्तन कर सरवण कर रहे सो सत्कारयोग भाई साहब गगनदीप सिंह जी अते उन्हां दे साथियां वल्लों और संगत का निग मान रहे सां। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की पावन चरण शरण दा हुण आए हुए श्री मुखवाक की कथा विचार अस्थान के मुख प्रबंधक सत्कारयोग संगियानी कपूर सिंह जी महापुरख आप जी नूं अद्धे घंटे वास्ते सरवण करवाउणगे। राष्ट्री जीवन जिहड़ा है एक सत्ता आधारित सफर नूं तय करदा है, जिस नूं असीं व्यवहारक सत्ता आखदे हां। उस विचों असीं सच नूं कबूलण दी जिन्नी जिन्नी सुरत अंदर ज्ञात हासिल करते हैं, उस नूं परमार्थक सत्ता कहते हैं। इन्हां दोनों के सफर विच एक साडी अपनी अपनी सोच दी क्लाइमैटिक जिहड़ा प्रभाव है वो इमेजिनेट हुंदा है, जिस नूं प्रातिभाषक सत्ता कहते हैं। वर्तमान महापुरखों ने श्री मुखवाक की कथा सरवण करवाई है। अपनी जिंदगी के अंदर उस खुशबोई नूं वर्तमान अल्फाजां राहीं इस जीवन अंदर इस कदर धारण करने का यतन करिए, क्योंकि जिन्ने भी असीं तुसीं महापुरखों की संगत विचों टकसाल विचों विद्या हासिल करन वाले हाँ, जिथे जिथे भी सतगुर साहिब जी ने बख्शिश की है सेवावां निभाउण वाले हाँ। सारी जिंदगी महापुरखों ने शब्द कीर्तन
ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦਿਕ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਖਰੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਵਿਕ ਉਡਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋਕਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ SGPC, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਦਕਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੇਆਣਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੰਮੜਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਚਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੰਗਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਲ ਪੰਥ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪਰਪਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਕਦੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ
ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਦੀਦਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਰੇ ਗਨੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਨਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਕੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਤਮਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਹਰ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਧਰੋਹਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਡਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਸਲੋਗਨ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਬਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟਵਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ
तशरीफ फरमा ਹਨ। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सरवण करिए सत्कारयोग संत ज्ञानी हरि सिंह जी रंधावे वाले जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी दो तरह नाल चलदी है क्योंकि धरती दो तरह के मोशन नाल चलदी है। एक अपने दुआले घूमदी है, एक ऑर्बिट विच घूमदी है। इउं ही जिंदगी एक नैतिक कदरां कीमतां विच घूमदी है। एक कला राही दुनिया दे अंदर एक दूजे की सांझ विच प्रतिष्ठित जिम्मेवारी निभांदियां तुरदी है, जिन्हों मॉडर्न शब्दां दे विच असीं सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल कह दिंदे आ। इन्हां दोनां दी साझीदारी टकसाल दे अंदर जिथे शब्द ते सुरत दी साधना अंतरीव अंतर्मुखता दे नाल है, उत्थे शब्द ते सुरत दी समाज नाल साझीदारी विद्या दे नाल है। तुसी ग्रंथां दे नाम सुने, बिरती प्रभाकर, तुसी कहोगे खट्टा रस, कौड़ा रस, मिठा रस। बिरती प्रभाकर तुहानूं दसदा नहीं सब ही रस। किसी नूं कौड़ा खा के रस आउंदा है, किसी नूं मिठा खा के रस आउंदा है, किसी नूं कुछ पसंद है, कुछ तां कौड़ा खाण वाला कहंदा भी बड़ा स्वाद आया। अखीर ते जो महापुरखां ने एक शरीरक व्यथता जिन्हों मैं समझदा कि इस शरीर की जरूरत है। प्रकाश का मुल ही तां पता लगदा जे हनेरा ठेडे खादे होण। सुख का सकून ही तां आउंदा जे दुखां दे विच दी पिंजे होए होईए। जिहड़ा दुखां राही पिंजिया नहीं गया उहनूं सुख का स्वाद पता ही नहीं। सच ये है अज साडे पंजाबियां दे हालात इसे तरह दे ने। जिहड़ा पंजाब सानूं रोटी देंदा है, जिहड़ा पंजाब सानूं 25-25 लाख रुपया इन्वेस्ट करने लई कैनेडा आदि देशां नूं देंदा है, अज उहदे प्रति साडा मोह किस तरह दा है, प्यार किस तरह दा है। नेह दीयां तंदां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਤੈਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗੀ। शरीर 101 साल 6 महीने 8 दिनों ते रुक गया, पर यह कंटीन्यू चलती रहेगी। ये 100वीं 150वीं जिन्ना चिर तक दुनिया रहेगी उदों तक रहेगी। तो एक नज़र आएगा कि काउंटिंग टर्म उस इनकाउंटर नूं समझण वास्ते है, जिहड़ा गिणती विच नहीं आउण वाला, पर असीं ते इहनूं भी इनकाउंटर करना शुरू कर दिता है। मसनद शब्द किसी वेले मसंद गद्दीदार का नाम सी, अज की बन के रह गया है। तो ये शब्दों के अर्थ वास्तविक बने रहन, इसे लई गुरु साहब ने आख्या विद्या विचारी तां परोपकारी। अज लोड़ है लिटरेचर नूं पढ़न दी, अज लोड़ है अपनी धरोहर नूं एज इट इज स्टडी करन दी। अज लोड़ है अपने इतिहास ते मान करके गवाही पेश करदियां वर्तमान अंदर महसूस करदियां चंगे भविख दी कल्पना करन दी। जिस कल्पना दे विच अपनी उडारी इस कदर मारन वाले होइए, अब्दुल कलाम वर्गी शख्सियत बन के अगर तुसीं उन्हां दी हिस्टरी नूं पढ़ोगे, देश दे प्रेजिडेंट रहे ने, अखीर वेले उन्हां दा कोई भी किसी तरह का कोल रहण वाला साधन नहीं सी सिवाए निजी कपड़ियां दे। कहते सरकार कोलों सब कुछ मिलता, मैं की लैना। तो असीं वो विरासत वाले हाँ जिहड़े सच्ची सरकार ते विश्वास रखण वाले हाँ, और उस सच्ची सरकार दे परोपकारां सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मेहरबानी सदका आलू ते पंजाबी जिथे मर्जी लै लो, ये साडी क्वालिटी है। पर अगर पंजाबी जाने जावांगे तो इस पंजाब करके जाने जावांगे। ये पंजाब वसदा गुरां दे नां ते इहदे नाल संभाले जाण वाले महापुरख श्री मुखवाक की कथा करदियां होया कि खंडे बाटे दे अमृत प्रति साडी किस तरह की भावना है। तो मैं समझदा जिन्ने असीं जुड़े हुए हाँ, खुद आप खंडे बाटे का अमृत छकण दी श्रद्धा पैदा करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदर सत्कार हर एक दे मन अंदर इस कदर के जिन्नी कि साडे कोल विद्या है उहदे ते माण करके करिए। जे 4 पढ़िया बहुत है,
8 ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੱਲੇ ਹੈ, 10 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। 80 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਨੁਕੂਲਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੈ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦ ਗੁਰ ਇਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਇਨਮ ਹੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਅਧੂਰੇਪਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਰਮਿਤਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੈ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਖਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਬਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਾਚ ਤਾਰਨਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।